You were also brought to the execution of your mother and brother together with your father. But when you were watching that, not even then you could feel anything. You were like, feelings were nothing that you were close to in that moment. 사실 공개청은 한두 번 보는 것도 아니었었고 단지 그냥 그 공개청 대상자가 엄마하고 형이었기 때문에 좀 무서웠었던 건 있었죠. 뭐 혹시라도 나까지 공개청 당하지 않겠나 하는 이런 겁을 먹었었던 적이 있었지만 그때 당시 상황에서는 내가 뭐 엄마하고 형에 대해서 어떻게 다른 생각을 해볼 수 있는 그런 정신 상태도 아니었었고 환경도 아니었었고. You've been outside the campus, you've been living in the US and in South Korea. What I wonder is, what does love mean to you, that word? 제일 맞는 질문 중에 이제 그런 질문이기도 하죠. 아직도 그 의미는 잘 모르겠어요. 하지만 내가 누구를 생각해주고 누구를 위해서 저 나도 이렇게 정말 그 짐승처럼 살았지만 지금에 와서는 내가 누구를 위해서 도와줄 수도 있고 누구를 위해서 이렇게 나를 희생할 수 있다는 그런 감정을 느낄 수 있었다는 것에 대해서는 굉장히 저도 좀 깜짝 놀라고 나도 이런 감정이 있었다는 것에 대해서 이제 굉장히 좀 우아해하기도 합니다. 지금에 와서는. You managed to escape for the first time. Nobody has done that from that campus 14. Would you say, and you got all the food you dreamt of, would you say that you are happy today? Do you feel happiness? 탈출하고 나서도 7년 동안 많은 사람들 만나서 이렇게 수용소 얘기 들려주고 또 지금도 이 자리에서 이렇게 수용소에서 내가 겪었던 고통이나 스토리를 전해주는 데 대해서 아직 이렇게 행복하다는 걸 사실 느낄 수는 없습니다. During your escape, what was the most? You met a world that you had never known of, and you had never known of money or anything outside the campus. What was the most surprising thing that you met? 지금 가장 좀 한 두 가지 정도가 있는데 만약 내가 탈출하고 나서 북쪽으로 올라가지 않고 남쪽 한국에 있는 DMZ 쪽으로 내려가게 되면 제가 지금 이 자리 잊지 못했을 거라는 거죠. 그 가장 첫 번째고요. 그때 당시면 제가 그냥 방향을 모르고 올라간 게 이제 북쪽으로 올라가게 된 거고 이제 그렇게 해서 이제 자연스럽게 이제 중국까지 넘어갈 수 있었던 상황이 됐었고요. 두 번째가 이제 그때 당시 제가 탈출했다 당시 북한은 굉장히 추웠었습니다. 뭐 마이너스 한 15도, 20도까지 이렇게 내려가는 굉장히 추운 날씨였었죠. 근데 그때 제가 이렇게 넓은 공간에 이제 그 풀을 막 쌓아놨었는데 밖에. 근데 그게 잠잘 것이 없어서 피곤해서 잠잘 것이 없어서 그냥 그걸 풀더미를 쑤시고 들어가서 이제 거기서 하룻밤 잤는데 얼어 죽지 않은 것에 대해서 지금도 생각해봐도 굉장히 제가 놀랄 때가 있습니다. When you are going around the world telling this story, what do you hope for the reaction and what that would lead to? 사실 반응은 그리 중요하지 않다고 생각을 해요. 제가 이렇게 많은 사람들 앞에서 얘기하고 또 이렇게 여러 가지 언론들에 가서 인터뷰했을 때 사실 별로 그들의 반응은 제가 느낄 수는 없거든요. 지금까지도. 중요한 것은 내가 중요하게 생각하는 건 그들이 제 얘기를 듣고 어떻게 행동하느냐가 더 중요하다고 저는 생각을 해요. 그래서 뭐 어떻게 행동할지는 그 들은 사람들이 하는 게 제 나름대로이기 때문에 그거는 저도 잘 모르겠어요. But I have to ask you about your father. He's still there, and you didn't have any feelings for your father either when you were inside the campus. How do you look upon your father today when you have tried to get more and more of human feelings? 사실 제가 탈출할 때까지 아버지가 살아 계셨기 때문에 지금 밖에 사회에서 살면서 많은 가족들을 보고 이제 많은 행복하게 좀 뭐 여러 가지 뭐 행복하게 지낸 가정들을 보면서 나도 분명히 수용소에는 가족이 있었는데 하는 그런 생각들을 많이 하게 됩니다. 뭐 엄마가 형은 이미 전에 뭐 죽었기 때문에 잘 모르지만 분명하게 도망치기 전에 아버지가 살아 계셨었거든요. 그래서 만약 아버지가 살아서 저랑 같이 뭐 스웨덴에도 오고 뭐 네덜란드에도 가고 미국에도 가고 하게 되면 얼마나 좋겠나 하는 그런 생각을 자주 하곤 합니다.
Do you know anything about your father? If he's still alive in the camp? 평양에 자주 이렇게 방문하는 그런 자주 가시는 분을 통해서 이렇게 알아보려고 굉장히 노력을 했는데 아직 북한 정권에서는 아무런 반응을 보이지 않고 있어요. 그리고 유엔에서 이제 직접 북한 정권에다가 이 신동혁의 아버지를 석방시키고 이제 거기에 대한 보상을 해주라 이렇게 요구를 했는데도 북한은 아직 아무런 반응을 안 보이고 있어요. How do you deal in the everyday life with the guilt that you're talking about in the book too? 특별한 시기는 없어요. 그냥 밤에 자다가도 꿈에서도 나타나고 뭐 아니면 그냥 길 가다가도 생각이 나고 이렇게 지금 대화를 하다가도 생각이 나고 그냥 계속 그렇게 나네요. Which is the hardest memory to talk about? Because you are talking about really difficult things, both in the books and the interviews. 물론 내가 제일 숨기고 싶었던, 제일 감추고 싶었던 엄마하고 형을 이제 고발한 것에 대해서 굉장히 뭐 지금도 사실 후회하기는 해요. 괜히 이거를 책에다 이제 놓은 것에 대해서 지금도 약간 후회하는 마음도 있긴 하죠. When you first understood that people reacted very strongly when they heard that you were the cause that your mother and brother were executed, you could see the reaction in the eyes and the faces of people outside the campus when you first told this story. What did you think? Because this was nothing that you had really dealt with before. 뭐 책이 나오고 나서 그게 공개되고 많은 사람들이 이제 거기에 대해서 뭐 굉장히 안타까워하는 사람들도 있고 굉장히 좀 믿지 않는 사람들도 있고 뭐 각양각색으로 이렇게 많은 반응들이 있었죠. So what happened to you? No comment. 그냥 아무 반응은 안 해요. Do you think you had to learn about common human behavior from start because you were not used to that? 물론 내 경우에는 지금 이 자리에 오기까지 7년이라는 시간이 흘렀고 또 많은 것을 봤고 많은 것을 들었고 많은 것을 배웠기 때문에 그렇지만 아직 많이 부족합니다. 근데 분명한 것은 제가 하나 자부심인지 아니면 뭔지 자랑인지 모르지만은 대한민국에 이렇게 공부 많이 하고 굉장히 유명한 그런 정치 어떠한 국회의원보다도 제가 아는 게 더 많다는 거예요. 그런 게 유명하고 그렇게 그렇게 굉장히 유명하고 그렇게 국회의원 한국에 있는 국회의원들 경우에는 북한 인권 전혀 관심 없거든요. 전혀 이렇게 북한 인권에 대해서 부정하고 저희들이 하는 얘기를 믿지도 않고 이런 부분들에 대해서는 굉장히 황당하고 어처구니 없죠. What do you hope for the future for yourself and for North Korea? 그냥 내가 살았던 정치범 성사가 없어지고 그 안에 갇혀있던 제 동료들, 제 가족들이 그냥 풀려나가지고 뭐 저랑 이렇게 자유롭게 돌아다니는 게 제 소망이에요. 근데 현실을 봤을 때는 전혀 그게 불가능한 것 같아요. Is this your life now to go around the world telling your story over and over again and to kind of open up the eyes of the world for what's going on in North Korea? 누구 죽을 때까지 언제 죽을지 모르지만 누구 죽을 때까지 이게 내 삶이겠죠. I know that you never had experienced love and you never had a girlfriend and this was something that you were thinking about when you came to the US. Is this something in your dreams that you will have a person to love and a family? 물론 제가 바래가지고 뭐 한 1, 2년 전에 뭐 이렇게 한두 번 이제 사랑하는 사람들 만나서 했었지만은 굉장히 이제 그게 쉽지 않아가지고 고민을 지금 많이 하고 있어요. 어떻게 이 세상을 적응하고 살아가는 게 이제 정치범 정서에서 이렇게 뭐 힘들게 일하고 이제 힘들게 생활했던 것만큼이나 그렇게 좀 어려운 것 같아요. 뭐 이 세상을 적응하기 위해서 살아가기 위해서는. 근데 제가 제일 좋다고 생각하는 게 내가 원하면은 뭐를 할 수 있고 내가 원하면은 뭐 어디든 갈 수 있고 하는 게 가장 저한테는 가장 좋은 것 같아요. Freedom. Thank you so much for coming here to my show. She's just book. Thank you very much.